Video is the second part of the appeal, where in our first part we had seen when an appellate court can stay the execution proceedings. If an appeal has been preferred against a decree, the appellate court may stay the execution proceedings. As I said, the person in whose favor a decree has been passed is called as a decree holder. So the decree holder want to enjoy the fruits of the decree, he may file an application to execute the decree. That is one part. The person who is aggrieved by the decree, that is a decree has been passed against a person, that person is called as a judgment debtor. So now the decree is going to be executed against the judgment debtor, but the judgment debtor want to prefer the appeal against the decree because the decree is he's feeling that it's not correct. Okay, so he's entitled to challenge the decree by way of appeal. So once there is appeal, there is execution. Sometimes it is very necessary to stay the execution because once appeal is there, the appellate court may reverse the trial court order. There is chances the appellate court may reverse or it may vary. So பார்த்தீங்கன்னா appellate court பொறுத்த வரைக்கும் the appellate court may confirm the trial court order. That is one concept. Second concept is the appellate court may reverse. So reverse naka, suppose say for example the trial court given judgment in favor of plaintiff, appeal the appellate court may decide in favor of defendant against the plaintiff. So அப்படி ரிவர்ஸ் ஆகும் வாய்ப்பு இருக்கு. That is oppositeல ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. Sometimes, so first part is confirmation, second one is reversal, third one is variation. Exact அப்படியே கொடுக்காம the court may increase the quantum or the court may decrease the quantum or any one of the part பொறுத்த வரைக்கும். Suppose there are 3 prayers in the shoot, 2 prayerக்கு in favor of plaintiff, 1 prayerக்கு defendant. So the court may vary the judgment. Third concept is vary judgment. Apart from third concept இல்லாம there is another one concept is called remand back. Okay, the appellate court may remand back the case to the trial court to retry the same case. அது வந்து retry பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா it can be of retrial without going trial, de novo trial, அதாவது retrial பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. That is de novo trial or to receive additional evidence. ஏற்கனவே இருக்கிற evidence இருக்கட்டும் plus additional evidence or without getting any evidence just try another issue which is not determined. ஒரு essential issue இருக்கணும், அது வந்து தீர்மானிக்கல trial court. Okay, so அதை நீங்கள் தீர்மானிங்கன்னு சொல்லிட்டு the appellate court may remand back the case to the trial court. So இது மாதிரி situationஸ்லாம் appellate court order pass பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. Okay, so suppose if the execution is pending, if the trial court reverse the order, if the execution is pending, the appellate court has reversed the order. Okay, then எப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூஷனே வேஸ்ட்டாக போயிடும். ஸோ இந்த situation it is very much necessary to stay the proceedings. As I said earlier, the appellate court has all power to stay the execution proceedings, but still even the court which passes a decree also have a power to stay the decree from execution. ஏன்னா பிகாஸ் அது என்ன சுச்சுவேஷன் பண்ணுவாங்கனாக்கா, if the trial court any application made, இந்த ட்ரையல் கோர்ட்டில் ஒரு அப்ளிகேஷன் போகிறாங்க எதுக்குன்னா டு ஸ்டே த எக்ஸிக்யூஷன். இஃப் தெர் இஸ் ஸ்டில் அப்பீல் டைம் பெண்டிங் இருக்குது, அப்பீல் போகிறதுக்கு டைம் இருக்குது, இந்த சுச்சுவேஷனில் ஸ்டே பண்ணனாக்க பெட்டராக இருக்கும்னு சொல்லி நினச்சாங்கன்னா இந்த ட்ரையல் கோர்ட் மே ஸ்டே இட்ஸ் எக்ஸிக்யூஷன். ஸோ பட் அதுக்கு வந்து ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி த கோர்ட் வில் சி சம் ஆஃப் த பாயிண்ட், அதை பார்த்துட்டு தான் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த கோர்ட் தெர் இஸ் சஃபிஷியன்ட் காஸ்ட் இருக்குது ஸ்டே பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லியிருக்கும் பட்சத்தில் கோர்ட் மே ஸ்டே. அந்த பாயிண்ட் மட்டும் பார்த்தாது, the court will see if there is a substantial loss will incur to the party if execution is proceeded. execution நடந்துச்சுன்னா substantial loss இருக்கும், அது வந்து நம்மளால் சரி பண்ண முடியாத பட்சத்தில் then the court may stay the execution. Second one, the application should be made without any reasonable delay. without reasonable delay இருந்தால் மட்டும்தான் the trial court can stay the decree from execution. yes, stay வந்து என்னன்னாக்கா not to the judgment, not to the decree fully, it is only to the stay the execution proceeding மட்டும்தான் ஸ்டே மட்டுமே தவிர this court will not stay the decree fully. decree வந்து ஃபுல்லாக ஸ்டே கொடுக்க மாட்டாங்க, only execution மட்டும் போடக்கூடாது மட்டும் ஸ்டே கொடுப்பாங்க தவிர. so still the decree is valid, it can be challenged, by of appeal. so அந்த பார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் the court has not stayed the challenging part of the decree. challenge பண்ணுறதை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த வித ப்ராப்ளமும் கிடையாது, anyone can challenge the decree. sometimes என்ன ஆகுனாக்க the court may require the appellant to furnish security. suppose it's the recovery of money shoot. so security பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா the sum involved in the decree வந்து செக்யூரிட்டியை பே பண்ண சொல்லலாம், அந்த அமௌண்ட்டுக்கு செக்யூரிட்டி ஃபர்னிஷ் பண்ண சொல்லலாம். இட் கேன் பி ஆஃப் மணி ஆர் இட் கேன் பி ஆஃப் ஈக்குவலன்ட் பார்ட்டி டு பி டெபாசிட் இன் த கோர்ட், அப்படி பண்ண சொல்லலாம். த
So the security may be with respect to a value of the decree or security with respect to cost of the shoot. ட்ரையல் கோர்ட் நடந்த ஷூட்டுக்குரிய காஸ்ட் இருக்கோ அதை டெபாசிட் பண்ண சொல்லலாம், செக்யூரிட்டி ஃபர்னிஷ் பண்ண சொல்லலாம். ஆர் காஸ்ட் ஆஃப் த அப்பீல் ஆர் காஸ்ட் ஆஃப் த ஷூட் அண்ட் அப்பீல். ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்டில் பண்ணலாம், the court may ask the appellant to furnish such security. On payment, on making such security, the court may stay the execution. இது எல்லா காரணம் எதுக்காகனாக்க டிக்ரி ஹோல்டருக்கு அந்த டிக்ரியோட ஃப்ரூட்ஸ் கிடைக்கணும். தட் இஸ் த டிக்ரி ஹோல்டர் ஹேஸ் டு என்ஜாய் த ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் த டிக்ரி. சப்போஸ் அப்பீல் போட்டு இந்த டிஃபரெண்ட் வந்து எஸ்கேப் ஆகி போயிட்டாருனாக்கா, அப்பீல் போட்டு த அப்பலண்ட் எஸ்கேப் ஆகி போயிட்டாருனாக்கா, த டிக்ரி ஹோல்டர் ஷுட் நாட் பி கெட் சஃபர்ட். ஸோ இன் ஆர்டர் டு ப்ரொடெக்ட் த டிக்ரி ஹோல்டர் ரைட்ஸ், த appellate court may ask the appellant to furnish security. In case if it is security has been properly furnished, then the court may stay the execution. With respect to staying of execution, the court may having power to grant ex parte order also. Without hearing the decree holder, the court may grant stay of execution. எப்போ அப்படின்னாக்கா, சின்ஸ் ஆல்ரெடி செக்யூரிட்டி பண்ணியாச்சு, த டிக்ரி அமௌண்ட் என்ன இருக்கோ அதை செக்யூர் பண்ணியாச்சு. ஸோ இன் நோ வே த டிக்ரி ஹோல்டர் பி கெட் அஃபெக்டட். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலாம், ஈவன் வித்தவுட் ஹியரிங் த டிக்ரி ஹோல்டர் ஆல்சோ த ட்ரையல் கோர்ட் மே ஸ்டே த எக்ஸிக்யூஷன். As I said, the court may order for a security. So அது முன்னாடி இந்த பாயிண்ட் ஆல்ரெடி we covered. Stay for example, the trial court has not stayed any execution stay பண்ணல. Similarly the appellate court has not stayed the execution. So எக்ஸிக்யூஷனுக்கு ஸ்டே இல்லாதனால எக்ஸிக்யூட்டிங் கோர்ட் ப்ரொசீட் பண்ணி அந்த எக்ஸிக்யூஷன் கேஸில் ஒரு ஆர்டர் போட்டாங்க. பட் ஸ்டில் அப்பீல் இஸ் பெண்டிங். அப்பீல் டிசைட் ஆகவே இல்லை. பட் ஒரு பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூஷன் வந்து ஆர்டர் போட்டாங்க. ஆர்டர் சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட்ஸ் இமூவல் ப்ராப்பர்ட்டி, சேல் ஆஃப் மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி. த கோர்ட் ஆர்டர் ஃபார் சேலுக்கு ஆர்டரே போட்டாங்க. ஓகே சேல் பண்ணுங்க பப்ளிக் ஆக்ஷன் சொல்லிட்டு. இப்போது இந்த சுச்சுவேஷனில் இஃப் த judgment debtor files an application stating that I ready to furnish the security which involve the decree, then அந்த சுச்சுவேஷனில் தான் என்ன ஆகுனாக்கா the court may stay the execution. ஆர்டர் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் போட்டாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த ஆர்டர் வந்து இட் கேன் பி ஸ்டேட். ஸோ எக்ஸிக்யூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஆஸ் எ செட் ஃப்ரம் த டிக்ரி யூ கேன் கோ ஃபார் எக்ஸிக்யூஷன். பட் இட் டசன்ட் மீன் தட் ஒன்லி அ டிக்ரி கேன் பி எக்ஸிக்யூட்டபிள். ஈவன் ஆர்டர்ஸ் ஆல்சோ எக்ஸிக்யூட்டபிள். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெஸ்டியூஷன் ஆஃப் கான்ஜுகல் ரைட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், இட்ஸ் நாட் அ டிக்ரி. இது வந்து ஷூட் ஃபைல் பண்ணி வரப்பட்டதில் இட்ஸ் ஒரு ஓபி நம்ம ஒரிஜினல் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணுறோம். அந்த ஒரிஜினல் பெட்டிஷனில் வில் ஹாவ் அ வேர்டிக்ட். ஸோ வேர் வி ஹேவிங் த ரெஸ்டியூஷன் ஆஃப் கான்ஜுகல் ரைட்ஸ். யூ மே ஆஸ்க் அ கொஷின், ஹவ் a restitution of conjugal can be enforced. ஸோ நார்மலாக அது என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் இஃப் த எனி ஒன் வில்லிங் டுனா அவங்களே வாலண்டியராக இது சேர்ந்து வாழணும் தான் வாழ முடியும், நம்ம பண்ண. பட் வி ஹாவ் அ மீன்ஸ் டு என்ஃபோர்ஸ் சச் restitution of conjugal rights by attaching the property of the judgment debtor. Suppose say for example இந்த restitution of conjugal rights பொறுத்த வரைக்கும் if the family court or a trial court passes judgment that restitution, yes restitution is granted. If the wife is filed, then the court granted restitution of her husband to join with her. Suppose husband வந்து இந்த even after passing the decree if the husband failed to join with her, then if the wife filed an application for execution of this restitution of conjugal rights, then the executing court can attach the movable property or immovable property of the husband. So husband ஓட மூவபிளோ இம்மூவபிளோ அட்டாச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, இப்போ வேறு வழியே இல்லை. பிகாஸ் அவருக்கு வந்து கோர்ட் ஆர்டர் மதிச்சார்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ரிலீஸ் ஆகப்படும். கோர்ட் ஆர்டர் மதிக்கலை என்ன ஆகும், then his property will be attached and thereafter it can be sold. So this is the one way we can enforce the restitution of conjugal order. Here it is not a decree. So இந்த ரூல்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா, as I said, எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் டிக்ரிக்கு என்ன ஈக்குவலண்ட் இருக்கோ அதே மாதிரி எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் ஆர்டருக்கும் சேம் ரூல் அப்ளிகபிள். ஸோ இது வரைக்கும் வாட் இஸ் அப்பீல் அந்த கான்செப்ட் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வி சி ஹவு த அப்பலட் கோர்ட் வில் கோயிங் டு கண்டக்ட் த ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆஃப் அப்பீல். நீங்கள் ஆர்டர் 7ல் பார்த்த சில பார்ட், ஆர்டர் 8ல் பார்த்த சில பார்ட், எவிடன்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் கொஞ்சம் ப்ளஸ் ஜட்மெண்ட் அண்ட் டிக்ரி என்ன மாதிரி எடுத்துகிட்டு இருக்கோ அது மாதிரி இது எல்லாமே அப்பீல் கோர்ட்டில் எப்படி டீல் பண்ண போகிறதுக்கு சேம் திங் கொஞ்சம் ரிப்பீட் ஆகும். பட் தெர் இஸ் சம் வேரியேஷன்ஸும் இருக்குது. நார்மலாக ட்ரையல் கோர்ட் பண்ணுற மாதிரியே எல்லாமே இவங்க பண்ண மாட்டாங்க. தெர் இஸ் சம் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்.
ட்ரையல் கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் ஆஃப் எவிடன்ஸ் இஸ் available for both the party, but here there is no right, only on discretion of the court. If the court allows any party to adduce evidence, then only that party can adduce evidence. Similarly அங்கே எப்படி அமெண்ட்மெண்ட் இருக்கோ அதே மாதிரி இங்கே அமெண்ட்மெண்ட் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. பட் எவ்ரி திங் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட். அப்பீலை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் பியூர்லி ரெஸ்ட்ரிக்டட். ட்ரையல் கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தேர் ஆர் மேட்டர் ஆஃப் ட்ரையல் இருக்குது. ஸோ ட்ரையல் கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலாக இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க. பட் இங்கே வந்து இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் பண்ண மாட்டாங்க. But the court will take points of consideration. Based on the grounds raised, the court may take points of consideration. இப்போ ட்ரையலை பொறுத்த வரைக்கும் we had seen set of counter claim. இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் cross objection. அதாவது appellant ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க, he challenge the decree. ஓகே, இப்போது ரெஸ்பாண்டன்ட் டு தட் அப்பீல், அந்த அப்பீலை பொறுத்த வரைக்கும் ரெஸ்பாண்டண்ட்டாக இருக்கவர் he may simply ask to dismiss the appeal. அப்படி மட்டும் கேட்கலாம். அவர் என்ன சொல்லுவார், அப்பீல் கோர்ட் ட்ரையல் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்டை ஃபுல்லி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறார். அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கேஸை அப்பீலை டிஸ்மிஸ் பண்ணுங்க மட்டும் ப்ரேயர் பண்ணலாம். ஆஸ் வி நோ த கவுண்டர் கிளைம் மாதிரி இங்கே த ரெஸ்பாண்டன்ட் இந்த அப்பீல் ஆல்சோ ஹி கேன் மேக் அ கிராஸ் அப்ஜெக்ஷன். இவர் என்ன கிராஸ் அப்ஜெக்ஷன் சொல்ல வர்றாருனாக்க, ட்ரையல் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் பார்ட்லி தான் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க, இவர் வந்து ரெஸ்பாண்டன்ட் கேஸில் போயிறாரு. ஸோ தோ ஹீஸ் ரெஸ்பாண்டன்ட் இன் திஸ் கேஸ் வித்தின் எக்ஸ்பீரியட் ஆஃப் அந்த பீரியட் வந்து 1 monthக்குள்ள என்ன பண்ணணும், ஹி கேன் ரைஸ் த cross objection by filing of a cross objection memorandum. Cross objection memorandum பண்ணிடலாம். ஏதோ சில ஆஸ்பெக்டில் he want to challenge the decree, so he can also make a cross objection in the same appeal. அங்கே எப்படி plaintiff suitல எப்படி counter claim கேட்குறோமோ அதே மாதிரி அப்பீல்லையும் நம்ம வந்து cross objection கேட்க முடியும். ஸோ இதான் வந்து சில ஆஸ்பெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரையல் கோர்ட்டில் என்ன பார்த்தோமோ சேம் ஆஸ்பெக்ட் இங்கே இருக்கும். பட் தெர் இஸ் சம் வேரியேஷன்ஸ். என்ன வேரியேஷன்ஸ்ன்றதை ப்ரொவிஷன்ஸில் பார்க்கலாம். ஸோ அங்கே நம்ம ட்ரையல் கோர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஷூட் ரிஜிஸ்டர் பார்த்தோம், ஹியர் அப்பீல் ரிஜிஸ்டர். ஸோ அப்பீல் ரிஜிஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே வந்து பிளைண்ட் கண்டென்ட் எல்லாமே கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா த கோர்ட் மே அட்மிட் த பிளைண்ட். சிமிலர்லி இஃப் த எனி ஒன் சேலஞ்ச் த டிகிரி, ஒரு டிகிரி வந்து ட்ரையல் கோர்ட் டிகிரியை வந்து சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்க. ஓகே, அது எப்படி சேலஞ்ச் பண்ண முடியும்னா பை வே ஆஃப் மெமரண்டம் ஆஃப் அப்பீல். ஸோ மெமரண்டம் ஆஃப் அப்பீல் பொறுத்து வச்சு தான் நம்ம சேலஞ்ச் பண்ண முடியும். ட்ரையல் கோர்ட் வி ஹாவ் த பிளைண்ட், இங்கே வந்து மெமரண்டம் ஆஃப் அப்பீல். ஸோ when a memorandum of appeal is filed, if it is in proper ஸ்டாம்ப் ஃபீ எல்லாமே ப்ராப்பர் இருக்கும் பட்சத்தில் தென் த கோர்ட் மே என்டாஸ் த டேட் ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன், என்னைக்கு இந்த மெமரண்டம் வந்து ஃபைல் பண்ணாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. தென் த கோர்ட் வி ரிஜிஸ்டர் இஃப் இட் இஸ் இன் ஆர்டர், தட் இஸ் மெமரண்டம் ஆஃப் அப்பீல் இஸ் இன் ஆர்டர், தென் த கோர்ட் கேன் ரிஜிஸ்டர் த அப்பீல் இன் அ புக். இந்த பர்பஸ்க்காக வச்சுருப்பாங்க, அந்த புக்கில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க, ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க. ஓகே, தட் ரிஜிஸ்டர் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் அப்பீல். அங்கே ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் சூட் இருக்க மாதிரி இங்கே ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் அப்பீல். ஸோ ஒன்ஸ் அப்பீல் ஹேஸ் பீன் ரிஜிஸ்டர்ட், இப்போ அப்பீல் வந்து நம்பர் ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த ஹியரிங் ஃபஸ்ட் ஹியரிங், ஓகே, அந்த டைமில் என்ன பண்ணலாம், த அப்பலட் கோர்ட் மே ஆர்டர் த appellant டு ஃபர்னிஷ் செக்யூரிட்டி ஃபார் காஸ்ட். ஆஸ் எ செட் காஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் காஸ்ட் ஆஃப் அப்பீல் ஆர் ஒரிஜினல் ஷூட் ஃபார் போத். ஸோ இது எல்லாமே என்ன பண்ணலாம், அந்த கோர்ட் மே ஆர்டர் த appellant. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பாண்டன்ட் இன்னும் கேஸ்க்கு வரவே இல்லை. த ரெஸ்பாண்டன்ட் இஸ் நெவர் ரிசீவ் எனி சம்மன் ஃப்ரம் த கோர்ட். Even before appearance of the respondent itself, the court by itself can ask the appellant to furnish security for the cost. If the respondent is outside in India, that is, if the appellant is outside India, so outside India irukkaru, but he challenges the shoot அப்படின்னா challenge the decree அப்படின்னாக்க, then the court mandatorily, that is the court shall demand the security. Suppose எப்படின்னா ஒரு outside இருந்தால் மட்டும் பத்தாது, he has no sufficient human property in India. இந்தியாவில் எந்த ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை எக்ஸப்ட் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, there is no immutable property in India, then the court may ask the appellant to furnish security. If the security is not furnished in time, the court may reject the appeal. இது அப்படியே ஷூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா கோர்ட் ஃபீ பே பண்ணணும். கோர்ட் ஃபீ பே பண்ணனா ஆட்டோமேட்டிக்கலி the court can reject the plaint. Similarly, in case of if the court direct anyone to furnish security, if it is not furnished, the court can reject the appeal. ஓகே, இப்போ வந்து appellant இன்னும் appellant மட்டும் தான் என்ட்ரு ஆகிருக்காங்க, ரெஸ்பாண்டன்ட் அப்பியர் ஆகலை. ஓகே, இப்போ இந்த டைமில் ஈவன் த ரெஸ்பாண்டன்ட் நாட் அப்பியர்ட், த appellate court கேன் டிசைட் த மேட்டர். ஓகே, அதாவது பிரைமா ஃபேஸே கேட்டு அப்போவே கூட டிஸ்மிஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட பவர் இருக்குது. ஈவன் த ரெஸ்பாண்டன்ட் ஹேஸ் நாட் என்டர்ட் அப்பியரன்ஸ், the appellate court has all power to determine the issues and the appellate court has all power to dismiss the appeal. ஸோ ஃபஸ்ட் ஹியரிங்லேயே appellant prima facie என்ன கேஸ்ன்னு சொல்லி கேட்டுட்டு வித்தவுட் கோயிங் ஃபார் அ
அதாவது நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சி விட்டு அந்த பார்ட்டிக்கு ரெஸ்பாண்டன்ட்க்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சி விட்டு அதே மாதிரி ட்ரையல் கோர்ட்டுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சி விட்டு அங்கேருந்து ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் கால்ஃபேர் பண்ணி இந்த மேட்ரை ஃபைனலாக டிசைட் பண்ணாமல் the court has power empowered to dismiss the suit even on the hearing. First hearingலேயே பண்ண முடியும் or subsequent hearingல adjourn பண்ணி கூட the court may hear without even appearance of the respondent. Suppose say for example if the court adjourn the matter for some other day, if on the date appellant has not appeared, then the court may order for a appeal to be dismissed. So அப்படி கூட appeal வந்து dismiss பண்ணலாம். If any appeal has been dismissed, then the information, that is the dismissal order, can be passed to the trial court. Trial court பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பாஸ் பண்ணும். That is copy of the decree will be sent to the trial court. Say for example if the appellate court is not a high court, okay, if it is dismiss பண்ணாங்க பட்சத்தில் if it is not a high court, then it has to record the reasons why this appeal has been dismissed னு சொல்லிட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணி based on the judgment the appellate court has to draft a decree. So based on the judgment in the appeal, a decree has to be drafted. So as I said, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து கோர்ட்டே அந்த மேட்டரை டிசைட் பண்ணி ஜட்ஜ்மெண்ட் பாஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஈவன் வித்தவுட் த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் த ரெஸ்பாண்டன்ட். இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் 60 days ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் அப்பீல் ஃபைல் பண்ண 60 daysக்குள்ளார த கோர்ட் கேன் டிசைட். சப்போஸ் 60 days கிராஸ் ஆகிடுச்சு, இந்த சுச்சுவேஷனில் தென் த கோர்ட் ஹேஸ் டு கிவ் நோட்டீஸ் டு த ரெஸ்பாண்டன்ட் ஒன் ஆஃப்டர் காலிங் த ரெஸ்பாண்டன்ட் அலோன் த கோர்ட் ஹேஸ் டு டிசைட். இந்த 60 daysக்குள்ளார அந்த கோர்ட் வந்து இந்த கேஸை டிஸ்மிஸ் பண்ணலன்னா தென் த கோர்ட் ஹேஸ் டு ஃபிக்ஸ் அ டேட் ஃபார் ஹியரிங். ஓகே, அந்த டேட் அன்னைக்கு நோட்டீஸ் டு பி சென்ட் டு த சென்ட் டு த ரெஸ்பாண்டன்ட். இந்த ரெஸ்பாண்டன்ட் நோட்டீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நோட்டீஸ் டு த டிஃபரண்ட்க்கு என்ன மாதிரி மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணாங்களோ த சேம் மெத்தட். either the appellate court itself can send notice to the respondent or it can send notice to the trial court, where the trial court may send the notice of the appellate court. Appellate court notice trial court receive பண்ணிட்டு it may serve the notice of the appellate court to the respondentக்கு சேம் மெத்தட். டிஃப்ரெண்ட்க்கு எப்படி சர்வ் பண்ணுவாங்களோ சேம் மெத்தடில் the trial court may serve notice. Not only trial court, even the appellate court have power to cause notice to be served by itself. So appellate courtuமே அவங்களே நோட்டீஸ் சென்ட் பண்ண முடியும். ஒன்ஸ் நோட்டீஸ் ஹேஸ் பின் சர்வ்ட், இப்போ நார்மலாக டிஃபரெண்ட்க்கு போது என்ன பண்ணியிருக்கோம், சம்மன் போகும்போது சம்மன் டு பி அக்காம்பனிட் வித் த பிளைண்ட். இன் கேஸ் ஆஃப் அப்பீல் த அப்பீல் சம்மன் ஷுட் பி அக்காம்பனிட் பை அ காப்பி ஆஃப் மெமரண்டம் ஆஃப் அப்பீல். ஸோ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ஷூட்டை பொறுத்த வரைக்கும். பட் இன் அப்பீல் நோ நீட் டு ஃபைல் எனி கவுண்டர், ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுவும் ஃபைல் பண்ண தேவையில்லை. பட் ஸ்டில் இஃப் த respondent want to challenge any part of the decree, it is not in favor, if it's aggrieved, then he can file an cross objection memo. Cross objection வந்து he can file. Now we'll see procedure on hearing of appeal. Generally the appellant has right to begin the appeal, that is he must be heard on the date fixed. என்னைக்கு வந்து appeal hearings ஃபிக்ஸ் பண்றாங்களோ அந்த டேட்டுக்கு appellant shall be heard in support of the appeal. ஸோ அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்கணும். அவர் கேட்கும் பட்சத்தில் இந்த appellate court is not convinced with the ground raised by the appellant, then without even hearing the respondent, the appellate court can dismiss the appeal. Without hearing the respondent also, the appellate court can dismiss the appeal. If the appeal is not dismissed after hearing the appellant, then the respondent is entitled to give answer to the appeal. ஸோ அப்பீல் பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட ஆன்சர்னு சொல்லிட்டு the court may hear the respondent view. Then thereafter the appellant has right to give reply to the respondent argument. Respondent என்ன சொல்றாரோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் the appellant is entitled to give reply. So this way the appeal will be heard. So shoot பொறுத்த வரைக்கும் we all know dismiss for default. ஒரு shoot வந்து dismiss for default ஆக உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். The plaintiff has not appeared, the shoot will be dismissed. Similarly in case of appeal also, the appellant has not appeared on the day fixed, the appellate court may dismiss the appeal for want of prosecution. Now when the appellant has not ready, he has not come to the court and he argued. So in this situation the appellate court may dismiss the appeal, but still it is not deemed as decision on merit. இது வந்து மெரிட்ல தீர்மானிக்கப்பட்ட தீர்ப்பு எடுத்துக்க முடியாது, since it is dismissed for non-prosecution. Non-prosecutionனால the court has power to dismiss the
appeal on merits எடுத்துக்க முடியாது. Only after hearing the appellant alone, the court can dismiss the appeal by merits. So our non-appearance-னால the court has no power to dismiss the appeal on merits. இது ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, suppose dismissal of appeal on merit அப்படின்னாக்க only second appeal only lies. Suppose if the dismissal is for a default, then the appellant has right to readmit the appeal. So a sufficient cause கொடுக்கும் பட்சத்தில் the appellate court may readmit the appeal. So அதே court என்ன பண்ணலாம், readmit பண்ணி மறுபடியும் ஹையர் பண்ணலாம். Okay, there are some situations the court may dismiss the appeal. எப்போ சொல்லி பார்த்தாக்க, if the appellate court order the appellant to furnish security that is not furnished, then the appellate court may dismiss the appeal or the appellate court may reject the appeal. The situation like if thereafter if the appellant come and they deposit the secured amount, okay, then the appellate court may hear him as if he filed it earlier. So earlier on security furnish பண்ண எப்படி இருப்பாங்களோ அது மாதிரி the appellate court may rehear the appeal even it is so dismissed for default. But if the dismissal is on merit, the appellate court has no right to redecide it again. அதை டிசைட் பண்ண முடியாது. Once appeal has been decided on merit, only second appeal தான் போக முடியும். If there is a provision available for second appeal, எல்லா கேஸ்க்கும் second appeal போக முடியாது. If any provision is available for a second appeal, அப்பதான் போக முடியும். All decree cannot be go for a second appeal. எல்லா decree போகும் சொல்ல முடியாது. There are subject to limitations. Okay, next concept சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க, an appeal has been filed. Okay, appeal file பண்ணிருக்காங்க. இதுல வந்து a party who is necessary party to the appeal but he was not impleaded. அந்த கேஸ்ல வந்து ஒரு பார்ட்டியை சேர்க்காம விட்டாங்க. Okay, so who is interested in the result of the appeal? He was not a party in the appeal. So in situation the court may adjourn the hearing to some other day and direct the appellant to implead such respondent because that such respondent is going to be affected by the result of appeal. Okay, so then that person must be a part of the appeal. The court may direct such person to be impleaded in the appeal. Here suppose for example if appellant வந்து என்ன பண்ணிருக்காருன்னா one of the respondent விட்டுட்டு appeal file பண்ணிருக்காரு. But அந்த appeal period time முடியறதுக்குள்ளாரியே அவர் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்றாரு, he is adding that particular respondent. Okay, அப்படி பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து கோர்ட் எந்த தடையும் சொல்ல மாட்டாங்க. But after the expiration of the period for appeal, if the respondent is added later, the appellate court only has the power to whether to allow such application or not. அது respondent பின்னாடி சேர்க்கலாமா என்னன்னு தீர்மானிப்பாங்க. அந்த டைம்ல the court may impose cost also. Next concept is in case ஒரு அப்பீலை பொறுத்த வரைக்கும் respondent has to give reply. If the appeal is not dismissed after hearing the appellant மட்டும் கேட்டு appeal dismiss ஆகல, okay, now the respondent has to give his answer. Our answer கொடுக்காம if the respondent is not present at the court on the day of hearing, okay, அந்த டைம்ல பண்ணா the court may pass ex parte judgment against a particular respondent. Okay, thereafter the respondent come to the court and he gives sufficient cause for such a reason alone he is not able to appear on particular day. Okay, then the court may rehear appeal and the court may impose cost for his non-appearance. The court may impose cost, then the court may rehear the appeal. So வந்து இப்போ அந்த எல்டி ஜட்மெண்ட் கொடுத்தாச்சு, ஏன் கொடுத்தாங்கன்னாக்கா அவர் அப்பியர் ஆகல, அவரை கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க, அவர் அப்பியர் ஆகல. ஸோ அதனால கோர்ட் ஜட்மெண்ட் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ தேர் ஆஃப்டர் ஹி அப்பியர்ஸ் கோர்ட் அண்ட் கிவிங் சம் சஃபிஷியன்ட் காஸ்ட், இந்த காரணத்தினால என்ன வர முடியல சொல்லி சஃபிஷியன்ட் காஸ்ட் கொடுக்குறாரு. ஓகே, தென் இஃப் த கோர்ட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த கோர்ட் கேன் ரீஹியர். பட் ஸ்டில் இந்த ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு திருப்பி மறுபடியும் கேட்டு மறுபடியும் ஜட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது த கோர்ட் மே இம்போஸ் காஸ்ட் ஃபார் சச் ப்ரொசீடிங்ஸ். இந்த ப்ரொசீடிங் பொறுத்த காஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அப்பலண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு வந்து டைம் எக்ஸ்ட்ரா வேஸ்ட் ஆகுது. அதனால த கோர்ட் மே இம்போஸ் காஸ்ட் இஃப் த கோர்ட் இஸ் ட்ரைங் டு ரீஹியர். I already told you about the cross objection. The respondent can also defend the decree passed by the trial court. Not only he is defending the trial court, he need not only defend the trial court judgment. Okay, decree வந்து defend பண்ண மட்டும் கிடையாது. Even he can challenge the decree, part of decree கூட challenge பண்ணலாம், or he can challenge the full decree.
ஸோ பிளைண்டிஃபும் சேலஞ்ச் பண்றாரு, டிஃபரெண்ட்டும் சேலஞ்ச் பண்றாரு. தட் இஸ் அப்பலண்ட்டும் சேலஞ்ச் பண்றாரு, ரெஸ்பாண்டும் சேலஞ்ச் பண்றாரு. அப்படி ரெஸ்பாண்ட் சேலஞ்ச் பண்றதுல இட் இஸ் கால்ட் கிராஸ் அப்ஜெக்ஷன். கிராஸ் அப்ஜெக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அப்பீல் மெமரண்டம் என்ன போடுறோமோ சேம் ஃபார்மேட்ல தான் கிராஸ் அப்ஜெக்ஷன் மெமரண்டமும் இருக்கணும். ஸோ கண்டென்ட் என்ன மெமரண்டம் ஆஃப் அப்பீல் இருக்கோ சேம் மெத்தட் தான் கிராஸ் அப்ஜெக்ஷனும் இருக்கணும். நீங்க வந்து இதே வந்து நீங்க கவுண்டர் கிளைம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் போடும்போது கவுண்டர் கிளைம் கேட்கலாம். அது மாதிரி தான் இங்க வந்து instead of return statement here cross objection. இப்போ similarly ஒரு ஷூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் I told you plaintiff have a claim, the defendant having a counter claim. plaintiff ஓட claim வந்து dismiss ஆகுது எப்படின்னா defaultல not on merit. plaintiff appear ஆகுறதுனால அவரோட portion மட்டும் dismiss ஆகுது, but still the counter claim portion will proceed. Similarly in appeal also ஒரு அப்பீல் மெமரண்டம் அப்பலண்ட் போட்டிருக்காரு, அந்த அப்பலண்ட் ஃபைல் பண்ண அப்பீல் மெமரண்டத்துக்கு ஆப்போசிட்டா இங்க கிராஸ் அப்ஜெக்ஷன் ஃபைல் பண்ணிருக்காங்க. தோ த அப்பீல் மே பி டிஸ்மிஸ் ஃபார் டிஃபால்ட், அப்பீல் வந்து டிஸ்மிஸ் ஃபார் டிஃபால்ட் டிஸ்மிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் த அப்பலட் கோர்ட் மே ப்ரொசீட் வித் த அப்ஜெக்ஷன். ஸோ அப்ஜெக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் போலாம் சம்திங் லைக் செட் ஆஃப் கவுண்டர் கிளைம்ல என்ன ப்ரொசீஜர் இருக்கோ சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இங்கேயும். ஓகே, ஸோ கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா கோர்ட் மே that is appellate court may vary the decree. decree வந்து வேற மாதிரி மாத்தி கொடுக்கலாம், வேரினா வேரியேஷன்ஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, or the appellate court may reverse the judgment. trial court judgment அப்படியே ஆப்போசிட் கொடுக்க முடியும். plaintiff ஃபேவரா இருக்கிறத டிஃபரண்ட் ஃபேவரா மாத்த முடியும். also the appellate court may confirm the trial court order. trial court order கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். இது இல்லாம fourth one is the court may remand the case to the trial court. Suppose one of the issue is important which is to be tried, அது வந்து ட்ரை பண்ணணும் trial court, but trial court அந்த இஷ்யூவை ட்ரை பண்ணவே இல்லைன்னா with the copy of the judgment it direct the trial court to try some of the issue. Okay, so அப்படி சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, ask the trial court to readmit the shoot. அதே நம்பர்ல இந்த ஷூட்டை வந்து ஒரிஜினல் நம்பர்ல என்ன பண்ணுங்க readmit பண்ணி இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல நீங்க டிசைட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு the appellate court, that is appellate court may remand back the ட்ரையல் கோர்ட்டுக்கு இந்த மேட்டர் வந்து ரிமாண்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையல் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் கேஸ்ல ட்ரையல் அனுச்சோ த சேம் ட்ரையல் கேன் பி டேக்கன் இன்டு அக்கவுண்ட் இன் டிட்டர்மினிங் த பர்டிகுலர் இஷ்யூ அப்படியும் போகலாம். ஆர் சப்போஸ் இந்த மாதிரி வந்து கோர்ட் என்ன பண்ணலாம், அந்த டிகிரியை ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு ஆர் த கோர்ட் மே ஆஸ்க் த ட்ரையல் கோர்ட் டு ரீட்ரை த இஷ்யூ, அதாவது ரீட்ரையல் நடத்த சொல்லி கூட ஆர்டர் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னாக்க சேம் ட்ரையல் கேன் பி டேக்கன் இன்டு அக்கவுண்ட் ஈவன் ஆஃப்டர் த ரிமாண்ட் ஹேஸ் பீன் கமிட்டட். ரிமாண்ட் நடந்ததுக்கு அப்புறம் ட்ரையல் அதே ட்ரையல் வச்சுக்கலாம், பட் இந்த இஷ்யூ மட்டும் தீர்மானிக்கணும்னு சொல்லலாம். ஆர் ரீட்ரையல் கேன் பி கண்டக்டட், ரீட்ரையல்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக மறுபடியும் டினோவா ட்ரையல் பண்ணவும் ஆர்டர் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. இன்னொரு கான்செப்ட் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க அப்பலேட் கோர்ட் என்ன கேஸ் பெண்டிங் வச்சிருப்பாங்க, ஒரு பர்டிகுலர் இஷ்யூக்கு மட்டும் எவிடன்ஸ் நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி எனக்கு அனுப்பிச்சு விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி கூட பண்ணலாம். ஆன் எனி பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எவிடன்ஸ் சஃபிஷியன்ட் இல்லைனாக்க அந்த எவிடன்ஸ் அந்த ஆஸ்பெக்ட் எவிடன்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி சென்ட் பண்ண சொல்லலாம். ஆர் இது எவிடன்ஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட், இங்க இருக்க எவிடன்ஸே போதும், இதான் ட்ரையல் கோர்ட் திரும்பி தீர்மானிக்க தேவையில்லைன்னா the appellate court itself can decide the issues finally. அந்த இஷ்யூ இவங்களே என்ன பண்ணுவாங்க தீர்மானிப்பாங்க without remand back. அங்க ரிமாண்ட் பண்ணாமலே the appellate court itself can decide the issues. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் அப்பீல்ல appellate court ஒரு முடிவுக்கு வராங்க. என்ன முடிவுக்கு வராங்கன்னா ட்ரையல் ஒழுங்கா தான் நடத்திருக்காங்க, ஆனா ஒரு இஷ்யூ மட்டும் ஒன்று தப்பா ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க, அல்லது ஒரு முக்கியமான இஷ்யூ ஃப்ரேம் பண்ணிருக்கணும், அதை சரியா ஃப்ரேம் பண்ணாம விட்டுருக்காங்க, அந்த இஷ்யூ தீர்மானிச்சிருக்கணும். இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இஷ்யூ வந்து விட்டுட்டாங்க, omitted to frame such issue அப்படின்னு சொல்லி வரும் பட்சத்தில் நவ் அந்த பர்டிகுலர் இஷ்யூ தீர்மானிக்கவே இல்லை, அந்த இஷ்யூ ஃப்ரேம் பண்ணல, அந்த பர்டிகுலர் இஷ்யூ தீர்மானிக்கவே இல்லை. ஓகே, அந்த சிச்சுவேஷன்ல அது ரொம்ப ரொம்ப எசென்ஷியல் அப்பீல் கோர்ட் கிடைக்கும் பட்சத்தில் then the court itself, the appellate court itself frames such issues and they refer the same matter to a trial court. Okay, then the trial court may be directed to additional evidence. evidence எடுத்திருக்காங்க, அது கூட additional evidence இருக்குன்னு சொல்லிட்டு then the court may try such issues. அந்த கோர்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த இஷ்யூஸ் வந்து ட்ரையல் கோர்ட் ட்ரை பண்ணிட்டு then the trial court will return the evidence okay to the appellate court with its finding. அந்த இஷ்யூ பொறுத்த வரைக்கும் அதோட ஃபைண்டிங் என்னன்னு சொல்லிட்டு appellate courtக்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க. இதை பொறுத்த வரைக்கும் appellate court will fix a time within a period of 6 months சொல்லிட்டு இந்த அப்பீல் அட்ஜர்ன் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ 6 months கழிச்சு இந்த மேட்டர் will be taken.
Okay, இப்போ அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பர்டிகுலர் இஷ்யூஸ் இஸ் நவ் டிசைட் பை த ட்ரையல் கோர்ட். ஸோ இப்போ மற்ற இஷ்யூஸ் ஆல்ரெடி இருக்கிற இஷ்யூஸோட இந்த இஷ்யூ என்ன பண்ணாங்க, எனி பர்சன் அக்ரி பை த பர்டிகுலர் இஷ்யூ அடிஷனல் இஷ்யூ வந்து ட்ரையல் கோர்ட் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க, அதுக்கு வந்து ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த இஷ்யூ பொறுத்த வரைக்கும் மட்டும். ஓகே, அதோட ஃபைண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைண்டிங் தான் அந்த அந்த இஷ்யூ பொறுத்த வரைக்கும் வாட் இஸ் த ஃபைண்டிங் ஆஃப் த ட்ரையல் கோர்ட்னு சொல்லிட்டு. இஃப் எனி ஒன் அக்ரி by the finding of the trial court on such particular finding, அந்த particular finding பொறுத்த வரைக்குமே agree பண்ணவங்க, it can be of either appellant or respondent, so they can file a memorandum of objection to such finding. அந்த finding பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க objection வச்சுனா அதோட பண்ணும். So after filing such memorandum of objection, okay, then the appellate court can determine the whole appeal. மொத்த அப்பீல் என்ன பண்ணுவாங்க, then the appellate court will determine. Okay, once suppose நம்ம முன்னாடி remand back சொன்னோம், ட்ரையல் கோர்ட்டுக்கு ரிமாண்ட் பேக் பண்ணுறது. அது மாதிரி ரிமாண்ட் பேக் பண்ணும்போது the appellate court itself can fix a next hearing to appear the parties before the trial court. ட்ரையல் கோர்ட் இது ரேட்டில் போய் நீங்கள் அப்பியர்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணலாம், and remanding back the appellate court can fix a date of hearing in case of a trial. அங்கே வந்து நீங்கள் இந்த கோர்ட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லலாம். ஓகே, இது வந்து ஜென்ரல் ரூல். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரிமாண்ட் பேக் டு த ட்ரையல் கோர்ட். இது வந்து appellate கோர்ட்டே ட்ரையல் கோர்ட்டை எவிடன்ஸ் இருக்க சொல்கிறது. பட் ஸ்டில் as I said, appellate court பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ரெண்டு பாயிண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். ஒன்று கொஸ்டின் ஆஃப் லா, கொஸ்டின் ஆஃப் ஃபேக்ட். நீங்கள் ட்ரையல் கோர்ட்டில் ஒன்றாவது எவிடன்ஸ் எடுத்துருக்கணும், எடுக்காமல் விட்டீங்க. ஓகே, பட் ஸ்டில் யூ நீட் சச் எவிடன்ஸ். ஸோ அந்த எவிடன்ஸ் கொடுக்காதனால ட்ரையல் கோர்ட்டில் ஜட்மெண்ட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ எனி ஒன் ஆஃப் த பார்ட்டி ஈவன் ஆஃப்டர் டியூ டெலிஜென்ஸ் ஹேஸ் நாட் டேக்கன் சச் எவிடன்ஸ், எடுக்கவே முடியல ட்ரையல் கோர்ட்டில். ஸோ என்ன பண்ணலாம், ஆன் மேக்கிங் அப்ளிகேஷன். ஸோ ட்ரையலை பொறுத்த வரைக்கும் தே ஹேவ் த ரைட் டு அடியூஸ் எவிடன்ஸ். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் அப்பீல், only on the discretion of the appellate court alone the evidence can be adduced. So இதான் ட்ரையலுக்கும் அப்பீலுக்கும் வித்தியாசம். But still first appellate court has all power to receive evidence, but this is not in the case of second appeal. Second appeal பொறுத்த வரைக்கும் எவிடன்ஸ்லாம் கிடையாது, only question of law மட்டும் தான் டிட்டர்மைன் பண்ணப்படும். In case of first appeal, both question of law and question of fact. So question of fact பொறுத்த வரைக்கும் it is to be determined by of evidence. Question of law பொறுத்த வரைக்கும் by of precedent அல்லது லா படிச்சு நம்ம சொல்லிடலாம், அதை பற்றி இன்டர்பிரட் பண்ணி சொல்லிடலாம். பட் கொஸ்டின் ஆஃப் ஃபேக்ட் வந்து whether the some act committed by the plaintiff or defendant, it can be proved by of either oral as well as documentary. So question of fact, so question of fact பொறுத்த வரைக்குமே you can agitate or raise or you can prove by way of documentary evidence or oral evidence. So evidence அடிப்படையில் மட்டும் தான் question of fact can be answered. ஓகே, இந்த சிச்சுவேஷன்ல நீ கொஸ்டின் ஆஃப் ஃபேக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்பராக ட்ரையல் கோர்ட்ல கொடுக்காம விட்டுட்டீங்க ஏதோ ஒரு ரீசனால. ஓகே, in the situation you can file an application to the appellate court asking the court to permit to produce additional evidence னு சொல்லிக்கணும். ஓகே, இந்த additional evidence பொறுத்த வரைக்கும் ஓரலா இருக்கலாம், டாக்குமெண்ட்ரியா இருக்கலாம். But only if the court satisfies, then only the court can allow the evidence to be taken. இப்போ என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எடுப்பாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல் கோர்ட்ல எவிடன்ஸ் நீ கொடுக்குறீங்க, பட் ட்ரையல் கோர்ட் ரிஜெக்டட், அதை வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, அது வந்து வாங்கவே இல்லை, அந்த எவிடன்ஸை வாங்கவே இல்லை. ஓகே, அந்த சிச்சுவேஷன் என்ன பண்ணா, you can adduce such evidence in the appellate courtல நீங்க adduce பண்ணலாம். ஓகே, apart from that one, நீங்க வந்து உங்களோட நாலேஜ்ல இல்லாம ஒரு சப்போஸ் முக்கியமான டாக்குமெண்ட்டுக்கு உங்ககிட்ட இல்லவே இல்லை, அந்த டைம்ல உங்க நாலேஜ் டாக்குமெண்ட் இருக்குன்னு தெரியல. ஓகே, thereafter you found out such document, but the document is very essential to determine the case in your favor. Okay, on the situation you can make an application to the court and you have to establish that even after the due diligence you are not able to produce such document before the decree has been passed. Trial court பாஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த டாக்குமெண்ட் அவர்கள் கிடைக்கிறதுக்கு எந்தவித வாய்ப்பும் இல்லாமல் இருந்துச்சு, அதனால தான் இவர்கள் ட்ரையல் கோர்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு இந்த அப்ளைண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ், தென் த கோர்ட் கேன் ஆர்டர் ஃபார் ரெசிப்ட் ஆஃப் அடிஷனல் எவிடன்ஸ். அந்த மாதிரி விஷயத்தில் அடிஷனல் எவிடன்ஸ் கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு the court may grant permission. Okay, so similarly the appellate court may request any document produced by any witness. Okay, so அந்த டாக்குமெண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும். சப்போஸ் அப்படிதான் சப்ஸ்டான்ஷியல் காஸ்ட் ஜட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு வந்துச்சுனாக்க the appellate court may have power to direct any document produced or with any witness to be examined. இது வந்து என்னன்னாக்க இந்த தீர்ப்புக்கு இதான் நியாயம், இந்த ஜட்மெண்ட் இதெல்லாம் கேட்டாதான் ஒழுங்கா தீர்ப்பு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு appellate court நினைச்சாக்க the appellate court has all power to direct anyone to produce any document. Also any witness can be examined. இது வந்து discretion of the appellate court. So appellate court may allow such evidence and document to produce and witness to be examined. So it's all the discretion of the appellate court. Suppose in case of appellate court வந்து additional evidence receive பண்ணலாம்னு சொன்னாங்கன்னா, then the court can record the reason why such permission has been granted சொல்றாங்க. On recording such reason alone, the appellate court can give permission to the appellant to adduce
அடிஷனல் எவிடன்ஸ். இப்போ மோட் ஆஃப் டேக்கிங் அடிஷனல் எவிடன்ஸ் பற்றி பார்த்தீங்கன்னாக்க நார்மலாக வந்து ட்ரையல் கோர்ட்டில் எப்படி எடுக்குமோ அதே மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க. whenever additional evidence is allowed or to be produced, okay, the appellate court may either take evidence அவங்களே கூட எடுக்கலாம், or it can direct the trial court to record such evidence and send the evidence back to the appellate court. அந்த எவிடன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எடுத்து சென்ட் பண்ணி ட்ரையல் கோர்ட்டு சொல்லலாம், or even the appellate court can record the evidence alone. இப்போ சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுனாக்க இவர் எவிடன்ஸ் எடுத்தாச்சு, ஓகே, சப்போஸ் வேற அடிஷனல் எவிடன்ஸ் இஸ் பீன் டைரக்டட் அண்ட் அலோட். அப்ளை கோர்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா சம் ஸ்பெசிபிக் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லி, ஓகே, ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல மட்டும் தான் எவிடன்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் நவ் த அப்ளிகேஷன் ஹஸ் பீன் ஃபைல் டு த appellate court for reducing additional evidence. என்ன கான்செப்டுக்காக அடிஷனல் எவிடன்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணீங்களோ அந்த பாயிண்ட்ல மட்டும் எவிடன்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. the appellate court may restrict the party to give evidence with respect to some of the point alone. எல்லா பாயிண்ட்டுக்கும் மறுபடியும் ஃப்ரெஷ் எவிடன்ஸ் கொடுத்து மறுபடியும் ஃப்ரெஷ் ட்ரையல் நடத்தக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணணும்னா the court may, appellate court may confine any of the evidence. இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் தான் எவிடன்ஸ் கொடுக்கணும், அதை தாண்டி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணலாம், the appellate court may restrict. அப்படி சப்போஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலனாக்க மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல், மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல் கோர்ட்ல என்ன நடத்துறாங்களோ அதே மாதிரி அட்வொகேட் கேஸ் நடத்திடுவாங்க. அதனால என்ன the appellate court may restrict the scope of additional evidence. additional evidence இவ்வளவுதான் நீங்க ஸ்கோப், இதை மட்டும் தான் நீங்க கொடுக்கணும், தேவையில்லாத கொடுக்காதீங்க. the appellate court may restrict. இப்போ now will come to the judgment. ஸோ இப்படி நம்ம ட்ரையல் கோர்ட் எப்படி ஜட்ஜ்மெண்ட் பாஸ் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஆஃப்டர் ஹியரிங் த அப்பீல் த கோர்ட் மே பாஸ் ஜட்மெண்ட் அட் ஒன்ஸ். அப்போயே ஜட்மெண்ட் கொடுத்துடலாம். சப்போஸ் இல்லை இது வந்து இன்னொரு நாள் அப்படின்னு சொன்னாக்கா த கோர்ட் மே அட்ஜர்ன் சம் அதர் டே. இன்கேஸ் ஓப்பன் கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஜட்மெண்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண பட்சத்தில் த கோர்ட் நீட் நாட் கிவ் த கம்ப்ளீட் ஆர்டர், இட் மே கிவ் த பாயிண்ட் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன். எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷனோ அதை மட்டும் சொன்னால் மட்டும் போதும். த கோர்ட் நீட் நாட் ரீட் அவுட் த ஹோல் ஜட்மெண்ட் கொடுத்த அவசியம் இல்லை. பட் அ காப்பி ஆஃப் ஜட்மெண்ட் டு பி கிவன் டு த பார்ட்டிஸ் ஆஃப் த ப்ளீடர் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் ஜட்மெண்ட். ஜட்மெண்ட் கொடுத்தோடனே அந்த காப்பி வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஃபர்னிஷ் பண்ணணும். ஸோ ஜட்மெண்ட்ல என்னென்ன இருக்கும்னாக்கா பாயிண்ட் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன். இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன் ஈக்குவல் டு த இஷ்யூஸ். இஷ்யூஸ் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி சிமிலர்லி ஹியர் த பாயிண்ட் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன் இருக்கும். தென் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன்ல என்ன டெசிஷன் இந்த கோர்ட் வந்து எடுத்திருக்காங்க, வாட் ஆர் த பாயிண்ட் டு பி டிட்டர்மைன் இன் தி கேஸ், தட் இஸ் த ஈக்குவல் டு இஷ்யூ. தென் வாட் இஸ் த டெசிஷன் ஃபார் ஈச் பாயிண்ட்ஸ், ஓகே, தென் why such decision has been taken, so reason. இது எல்லாமே ஜட்மெண்ட்ல இருக்கும். ஓகே, சப்போஸ் ஆஸ் ஐ செட் இந்த ஜட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அப்பீலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா the appellate court may confirm, the appellate court may reverse, the appellate court may vary the trial court judgment. ஓகே, அந்த சிச்சுவேஷன்ல வாட் இஸ் த ரிலீஃப் ஆஃப் த appellant, appellant பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ரிலீஃப் அவருக்கு கிடைக்கும், whether appeal is dismissed or whether appeal is confirm the trial court order or whether the appeal has been reversed. Okay, that is appeal allow பண்ற equal தான் appeal has been reversed. Okay, or the appeal has been varied. So quantum change பண்ணிருக்கலாம் அல்லது வந்து வேற ஏதாவது ஆஸ்பெக்ட்ல the court may give a different verdict. So அந்த மெயின் verdict வந்து லைட்டான வேரியேஷன் மட்டும் கொடுக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்கு. So the judgment can be of any of these type, it can be pronounced by the appellate court. Once judgment has been pronounced, it should be signed by the judge. ஸோ நம்மளா பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையல் கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சிங்கிள் ஜட்ஜ் தான் இருப்பாங்க. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் அப்பீல் ஏஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் சப் கோர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் சிங்கிள் ஜட்ஜ் தான். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் அப்பீல் வி ஹேவ் டிவிஷன் பெஞ்ச் ஆல்சோ கேன் ஹியர் த அப்பீல். இன் கேஸ் டிவிஷன் பெஞ்ச் இருக்க பட்சத்தில் த ஜட்ஜஸ் டு பி who is concurring the judgment has to be signed. So judgment என்ன பண்ணலாம்னா the judgment may, as I said earlier, the judgment may confirm the decree, the judgment may vary the decree, the judgment by reversing the decree. Okay, so in case if the party agree to the decree in appeal, suppose வந்து appeal வந்து decree வந்து pass பண்ணனும்னு சொல்லி party agree பண்ண பட்சத்துல now the court can draft a decree based on the judgment. So இப்படி நம்ம ட்ரையல் கோர்ட்ல எப்படி ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அப்புறம் டிகிரி டிராஃப்ட் பண்றாங்களோ similarly in appeal also the appellate court can draft a decree, that is the appellate court can pass a decree after the judgment has been passed. இதுல டேட் ஆஃப் டிகிரி பாத்தீங்கன்னாக்க டேட் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் தான் டேட் ஆஃப் டிகிரிக்கும் சிமிலர் இன் கேஸ் ஆஃப் அ ஷூட்ல எப்படி இருக்கோ அதே தான் இங்கேயும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆஃப் appellate court சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா the power of appellate court பொறுத்த வரைக்கும் it has all power to pass any decree. ட்ரையல் கோர்ட் கொடுத்த டிகிரி தாண்டி கூட the appellate court has all power to make any decree. இந்த டிகிரி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஈவன் தேர் நாட் அ பார்ட்டி, அந்த அப்பீலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்ட்டி இல்லைன்னா கூட அவங்களுக்கு ஃபேவராக கூட the court may
the appellate court may grant a decree in the person favor who is not a party to the appeal. Appeal அவங்க வரலனா கூட suppose say for example one of the defendant filed appeal. Okay, the other defendant has not filed appeal. There are three defendant. One of the defendant alone filed an appeal. So the appellate court may pass judgment even in favor of the other defendant who are not party to the appeal. So அப்படி கூட the court has power to grant decree for such persons also. இப்போ as I said, there are two judges in the appeal in the high court. High court பொறுத்த வரைக்கும் there can be two judges. Okay, there is if appeal is heard by more judges than one. So ஒண்ணுக்கு மேற்பட்ட ஜட்ஜா இருக்கும் பட்சத்துல if any judge dissenting from the judgment of the majority, okay, then he can to the reasons why is varying. எந்த விஷயம் நடக்குது வந்து he is dissenting opinions சொல்றதுல he can record it. Okay, so நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ண பட்சத்துல if the judgment is giving a dissenting judge opinion கொடுக்கறவங்க that judge need not sign the decree வந்து சைன் பண்ண அவசியம் கிடையாது. ஒன்லி ஜட்ஜ்மெண்ட் மட்டும் சைன் பண்ணா போதும். அந்த ஜட்ஜ் டிசெண்டிங் ஒபினியன் கொடுத்த ஜட்ஜ் வந்து டிகிரியை சைன் பண்ண அவசியம் இல்லை. இப்போ டிகிரியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்பீலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க as I said be the date of the judgment pronounced. டிகிரி லேட்டர் டேட்டை டிராஃப்ட் பண்ணாலுமே date of judgment இதுதான் date of the decree. So decree should contain the number of appeal, name, description of the appellant, okay, who are the respondent, what is the clear specification of relief granted. இது பார்த்தீங்கன்னா ஷூட்ல இருக்க டிகிரியோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும். இங்கே ஒரே விஷயம் என்னன்னாக்க அங்கே வந்து ட்ரையல் கோர்ட் நம்பர் இருக்கும், இங்கே வந்து அப்பீலோட நம்பர் இருக்க போகுது. மற்றபடி சேம் கான்செப்ட் தான். காஸ்ட் என்ன எவ்ரி திங் இருக்கும். ஹூ ஹேஸ் டு பே, ஓகே, த டிகிரி மஸ்ட் பி சைன் டேட்டட் பை த ஜட்ஜ் ஹூ பாஸ்ட். As I said earlier, if any judge dissenting from judgment, that judge need not sign the decree. Judgment sign பண்ணா போதும், அவர் வந்து டிகிரியை சைன் பண்ண அவசியம் இல்லை. So once the court passes judgment and decree, it should be furnished by the party. இது furnished to the party. It is similarly in case of a shootல என்ன இருக்கோ அதே மாதிரி தான். Okay, so certificate copy பார்ட்டிக்கு மட்டும் கொடுத்தா பத்தாது. Certificate copy must also send to the trial court where the decree has been passed. Okay, so this can be entered into the register of civil suit. So register of civil suit சொல்லி பார்த்திருக்கோம். அதுல இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த appellate court judgmentமே என்ட்ரி பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இட் கேன் பி ஆஃப் ஏன்னா இப்போ ட்ரையல் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, அதுதான் ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் சிவில் சூட்ல என்ட்ரி ஆயிருக்கும். ட்ரையல் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் தான். அப்பீலேட் கோர்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்களா, அந்த ட்ரையல் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்டை கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்களா, அந்த ட்ரையல் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்டை வேரி பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணும், இட் ஷுட் பி ரெக்கார்ட் இன் த ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் சிவில் சூட். ஆஸ் ஐ செட் ஏர்லியர், ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் சிவில் சூட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பண்ணுது. எப்போ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா கோர்ட் மே டெஸ்ட்ராய் த ஹோல் பிளைண்ட், அதாவது ஹோல் ஷூட்டோட எல்லா பேப்பரையும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடலாம். பட் ஸ்டில் த ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் civil suit, okay, will be maintained. அதுல ஜட்மெண்ட் டிகிரி என்ன இருக்கும், என்ன பார்ட்டி, who are the party, அவங்க அட்ரஸ் என்ன பிரேயர் கேட்டிருந்தாங்க, என்ன ஜட்மெண்ட் எல்லாமே தெளிவா இருக்கும். ஓகே, if no record is available, this register of civil suit will be taken as a decree. இதுல இருக்க காப்பி நீங்க எடுத்தீங்கனால அதுவே வந்து சர்டிஃபிகேட் காப்பி எடுத்தீங்கனாலே போதும், அதுவே வந்து ஒரு கோர்ட்டோட டிகிரிக்கு ஈக்குவலண்டா தான் இருக்கும். ஓகே, with which we end with the appeal from the original decree. Okay, இது வந்து first appeal. Okay, next we are having the concept of second appeal, which we will deal in the next video. Thank you all.